Today we are going to focus question number 7. Already we have taken question number 7b. We know question number 7 carries 10 mark. A bit carries 5 mark and B bit carries 5 marks. Already we have focused on B bit. Now today we are going to focus on question number 7 live English. Live English. Why do we produce the sound live? Actually, spelling L-I-V-E. L-I-V-E. Live. Or L-I-V-E. Live. Why did we produce the sound live and live? What is the difference between live and live? Spelling is same, but the student confused. So now we will explain when did we produce the sound live. Here live, it's an action word. It's an action word. It's an action word means it's a verb. It's a verb. When we transcribe the live, the pronunciation is live. Live means action word. We got a past form lived. In this way, we produce the sound live, and spelling is same. And now why did we call it live? Here live, it is an action word. We may call it verb. And now live, it stand for adjective. It is describe the noun, means it's play the role of adjective. And when it describe the noun, it is an adjective. For example, let's take another example. Live. Here when we transcribe live and when we transcribe live, here live played the role of an action. It's played the verb lived. And now live. Our question number 7 depend on live English. And live English means it describes the noun. It gives the information about the noun. And for example, when we transcribe it live. Okay. Now, for example, live cricket match.
live cricket match, live cricket match, live cricket match, live cricket match, live football match, live football match, live football match, live music show, live music show. In this way we have focused on the spelling is same but pronunciation is different. When we pronounce live, at the same time it stands for an action or action word, that's called verb. And when we produce the sound or pronunciation live, it stand for it stand for adjective. It stand for adj. It stands for adjective. It is describe the noun. It is the describe it's describe the noun. It describes the noun. And then we have taken some example. Live cricket match. Live cricket match means here live play the role of an adjective. Live football match, here also live play the role of adjective. Why do we call it adjective? It gives the information about noun. It describes the noun. Live music show, live music show, live music show. In this way we have focused on live and live. Okay, lot of question were arose in your minds. live live means राहणे आणि live म्हणजे इट्स अन ॲक्शन वर्ड. वाय? आणि म्हणून आपण या ठिकाणी त्याच्यावर थोडं फोकस दृष्टिक्षेप टाकलेला आहे. लिव, जेव्हा आम्हाला वरचा शब्द आहे लिव क्रियापद म्हणून काम करतं त्यावेळेस समजायचं त्याचा उच्चार आपल्याला लिव करायचं. आणि लाईव्ह केव्हा करायचं? जेव्हा विशेषण या ठिकाणी काय केलेलं असतं? इट स्टँड फॉर ॲडजेक्टिव्ह. लाईव्ह स्टँड फॉर ॲडजेक्टिव्ह. इट डिस्क्राईब द नाऊन. नामाच्या संदर्भामध्ये नामाचं त्यांनी वर्णन केलेलं असतं आणि म्हणून त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह म्हणतो. म्हणजे इथं लिव आहे वर्ब म्हणून काम करतं आणि इथं लाईव्ह हे काम काय करतं? ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतं. अशा पद्धतीने आपण वी हॅव सीन live and live. Okay, now today we are going to focus on live English. When we consider this chapter, actually live English carries 5 marks. It's very easy to understand. Actually we have seen verbal to non-verbal, all non-verbal to verbal. Same way we want to feel, we want to solve all questions. Now live English, open your book, My English course book standard 10. My English course book standard 10. Here 4 units are there. 4 units are there, and every units end of the units here we got a live English. पहा मी काय म्हणतो, तर आपल्याकडे एकूण युनिट 4 आहेत
आणि प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला लाईव्ह इंग्लिश दिलेले आहे. आता हा टॉपिक तुम्हाला तसा जर आपण विचार केला, SSC बोर्ड लातूरचा जर आपण विचार केला तर आम्हाला इथं 5 मार्क देऊन जाईल. लाईव्ह इंग्लिश जे आहे ते आम्हाला 5 मार्क देऊन जाईल आणि इंटरनल मार्क आम्हाला जे असाइनमेंट करायचं आहे, 2 असाइनमेंट तयार करायचे आम्हाला फर्स्ट टर्ममध्ये आणि सेकंड टर्ममध्ये, तिथं आम्हाला इट कॅरीज 10 मार्क्स. इट कॅरीज 10 मार्क्स. तिथं आम्हाला 10 मार्क इंटरनल मिळणार आहेत. लक्षामध्ये. आणि म्हणून आपण काय करा, पहिले काय करा, याच्यामध्ये काय करायचं, प्रथम होम असाइनमेंट घरी तयार करा. वी डिपेंड ऑन लाईव्ह इंग्लिश. इयत्ता 9वी मध्ये आहे आणि इयत्ता 10वी मध्ये पण आहे. 8वीच्या विद्यार्थ्यांनी फक्त समजून घ्या, कारण तुम्हाला सुद्धा इनडायरेक्टली प्रश्न विचारलेला असतो. जसं इथं लाईव्ह इंग्लिशमध्ये आलेलं असतं तिथं फक्त इन्फॉर्मेशन असते, इथं बी इन्फॉर्मेशन असते. आले लक्षामध्ये. म्हणून आपण काळजीपूर्वक पाहायचं. इतकं सोपं आहे पण ते आम्हाला लवकर कळत नाही आणि म्हणून आपल्याला हे पाहायचं आहे. लाईव्ह इंग्लिशवर प्रश्न कोणते विचारलेले असतात पाहता. पहिला प्रश्न असेल एक फॉर्म फिलिंग. दुसरा असेल फॉर्म फिलिंगमध्ये आम्हाला फॉर्म भरता आला पाहिजे, बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न कोणता असेल त्याच्यावर, फॉर्म फिलिंग झाल्यानंतर पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आपल्याला सादरीकरण करता आलं पाहिजे. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. नंतर तिसरं आहे सेंडिंग ईमेल. आम्हाला ईमेल पाठवता आले पाहिजेत. नंतर आहे रायटिंग ब्लॉग्स. आम्हाला ब्लॉगची निर्मिती करता आली पाहिजे. नंतर त्यामध्ये फॉर्म फिलिंग झालं, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन झालं, सेंडिंग ईमेल झालंय, रायटिंग ब्लॉग झालंय. पाचवं आहे ऑनलाईन शॉपिंग. ऑनलाईन शॉपिंग आम्हाला ऑनलाईन शॉपिंग करता आली पाहिजे. नंतर आहे टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन. 6वं कोणतं आहे पहा. 6वं आहे टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन. संभाषण आपल्याला त्यामध्ये करता आला पाहिजे लाईव्ह इंग्लिशमध्ये. नंतर आहे 7वं आहे रॅपर रीडिंग. इथे एक रॅपर दिलेला असतो, त्याच्यावर माहिती दिलेली असते, ऑब्झर्वेशन करायची. तिथं माहिती दिलेली असते, चित्र दिलेलं असतं आणि त्या चित्रावर आधारित काही प्रश्न दिलेले असतात. प्रश्न दिलेले आहेत, प्रश्न तिथेच आहेत, उत्तरं तिथेच आहेत, फक्त काळजीपूर्वक शोधायचे. लक्षामध्ये आपल्या याच्यामध्ये. आणि शेवटचं आहे मेकिंग रॅपर रीडिंग ऑर मेकिंग टुरिस्ट लिफलेट. त्याला काय म्हणतो आपण, टुरिस्ट. 8वं आहे टुरिस्ट लिफलेट. टुरिस्ट लिफलेट आम्हाला बनवता आली पाहिजे. इथं पण तसंच आहे, प्रश्न तिथंच आहेत, उत्तरं
त्या ठिकाणी आपल्याला शोधून लिहावयाची आहे. पहा, आता आमच्याकडे वेन वी कन्सिडर लाईव्ह इंग्लिश, जेव्हा आपण लाईव्ह इंग्लिशचा या प्रश्नाचा विचार करतो त्याला 5 मार्क आहेत, पण इतके सोपे आहेत की 5 मार्क आम्हाला मिळतात. पण केव्हा? त्यामध्ये माहिती भरल्यानंतर त्यांनी जी माहिती विचारलेली आहे ती माहिती आपल्याला भरावायची आहे. लक्षामध्ये. मग आता आपल्याला काय करायचे आज आपल्याला मग ते प्रश्न कशावर असेल आपण तयार करायचे. हे सगळे होम असाइनमेंटमध्ये लिहून घ्यायचे. काय होतं त्यामध्ये? फॉर्म फिलिंगमध्ये होता. फॉर्म फिलिंग पहिला. दुसरा होता पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन कसं आहे, नंतर सेंडिंग ईमेल कसं आहे, रायटिंग ब्लॉग्स कसे आहेत, ऑनलाईन शॉपिंग, टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन आणि रॅपर रीडिंग, आणि शेवटचं आहे टुरिझम किंवा टुरिस्ट टुरिस्ट लिफलेट आम्हाला बनवता आली पाहिजे. बरोबर आहे. मग आम्हाला जसं आपण क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल पाहिलं होतं आणि त्या ठिकाणी आपण 3 ते 4 घेतलेले होते. स्टोरी रायटिंगमध्ये सुद्धा आपण 3 ते 4 घेतलेले होते. तसेच इथं सुद्धा आपण एवढे आहेत. टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन आहे, रॅपर रीडिंग आहे, टुरिस्ट लिफलेट आहे, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहे, सेंडिंग ईमेल आहेत, रायटिंग ब्लॉग्स आहे, ऑनलाईन शॉपिंग आहे आणि पहिलं होतं फॉर्म फिलिंग. आता तुम्ही म्हणताल सर हे टॉपिक कुठे आहेत? तर तुम्हाला मी पेज नंबर देतो इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यासाठी. त्या पेजवर तुम्ही जा. तुम्हाला ऑनलाईन सेक्शनचे टोटली ऑनलाईनबद्दल त्या ठिकाणी माहिती मिळवलेली असेल. आता लिहून घ्या तुम्ही पेज नंबर कोणते आहेत की ज्या पेजवर आम्हाला लाईव्ह इंग्लिशची संपूर्ण माहिती आम्हाला मिळते. पहा, पेज नंबर आहे स्टँडर्ड 10 माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टँडर्ड 10 इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी पेज नंबर पहा आणि इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा पेज नंबर पाहायचे. 10वीचा जे आहे त्यामध्ये तुम्हाला पण इथं उपयोगी पडेल. आणि तुमच्याही पुस्तकामध्ये लाईव्ह इंग्लिशचे सेक्शन आहेत ते तुम्ही बाजूला काढायचे. इतके सोपे असतात की जेणेकरून समजा आपण त्यामध्ये व्यावहारिक ज्ञान असतो. बँकेत गेले की स्लिप भरता येत नाही आपल्याला. मग ती स्लिप कशी भरायची ती माहिती आम्हाला या लाईव्ह इंग्लिशमध्ये विचारलेली असते. आम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे, फॉर्म भरता येत नाही. मग आमचे विद्यार्थी कच्चे राहतात फॉर्म भरता येण्यासाठी. आणि म्हणून लाईव्ह इंग्लिश हा जो सेक्शन आहे तो आम्हाला इथं आमच्या विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी SSC बोर्डाने हा टॉपिक ठेवलेला आहे. व्यावहारिक ज्ञान आमच्या विद्यार्थ्यांना आला पाहिजे. त्याला टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन आलंच पाहिजे, त्याला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आलं पाहिजे, तो नेटिझन असला पाहिजे. नेटिझन मीन्स नेट वापरणारी माणसं. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीवर हा टॉपिक आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीवर आहे. बरोबर आहे. तर आपण काय करा, काही मी तुम्हाला पेज नंबर देतोय. जेव्हा आपली शाळा चालू होईल त्यावेळेस इयत्ता 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी टेक्स्ट बुकमधील माय कोर्स बुक इंग्लिश स्टँडर्ड 10 मधील पेज नंबर घ्या 38, 39 आणि 40, युनिट नंबर 1. युनिट नंबर 1 युनिटमध्ये 38, 39, 40 याच्यावर लाईव्ह इंग्लिश आहे. काय आहे तिथं? ॲडमिशन फॉर्म, हाऊ टू फिल द ॲडमिशन फॉर्म. त्याची थोडक्यात नंतर तुम्हाला माहिती देणारच आहे मी, पण पेज नंबर लिहून घ्यानंतर पेज नंबर 83, 84, 85, 83, 84 आणि 85. युनिट 2
युनिट सेकंड. नंतर युनिट थर्ड मध्ये 123 आणि 124, 123 आणि 124. युनिट 3 and last 173 and 174. पहा, अशा पद्धतीने युनिट नंबर 4 आम्हाला पेज नंबर जे दिलेले स्टँडर्ड 10 मधले त्या ठिकाणी तुम्हाला होम असाइनमेंट तयार करून घ्या. पहिले होम असाइनमेंट तयार केल्यानंतर तुम्हाला ऑलरेडी त्याची संकल्पना लक्षात येते आणि नंतर त्याचा काही टिप्स दिलेल्या आहेत, त्या टिप्स सुद्धा काळजीपूर्वक पाहिजे. त्या टिप्स मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. आता हे झालं, तुमच्या लक्षात आलं. इयत्ता 10वीच्या बोर्ड परीक्षेमध्ये माय कोर्स बुक स्टँडर्ड 10 या कोर्स बुकमध्ये पेज नंबर 38, 39, 40 युनिट नंबर 1 युनिट पहिल्याच्या शेवटी तुम्हाला लाईव्ह इंग्लिश दिसेल. नंतर युनिट सेकंड त्याच्या एंडला 83, 84 आणि 85, 83, 84 आणि 85 पेजवर तुम्हाला लाईव्ह इंग्लिश दिसेल. नंतर युनिट नंबर 3 थर्डच्या एंडला 123 आणि 124, 123 आणि 124ला तुम्हाला लाईव्ह इंग्लिश दिसेल. आणि 173 और 174 हे कसं असेल, युनिट नंबर 4च्या एंडला दिलेलं असेल. अशा पद्धतीने आज आपण काय केलेलं आहे माहिती आहे की ऑनलाईन फॉर्म हे आपण याच्यावर थोडं फोकस केलेलं आहे. आपण हेही पाहिलंय, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिव्ह अँड लाईव्ह, हेही पाहिलंय. लिव्ह म्हणजे क्रियापद आणि लाईव्ह म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करते. आणि ॲडजेक्टिव्ह म्हणून जेव्हा काम करतो त्यावेळेस आपण लाईव्ह इंग्लिश करतोय, बरोबर आहे. आता आपण पहा, फॉर्म फिलिंग इट इज अन स्किल, इट इज अ वंडरफुल स्किल. फॉर्म फिलिंग इज अन व्हेरी नाईस स्किल. पहा, फॉर्म भरणं हे एक चांगलं कौशल्य आहे आणि ते कौशल्य आपण आत्मसात केलं पाहिजे. इट इज अ फंक्शनल स्किल, इट इज अ फंक्शनल स्किल अँड लाईफ स्किल ऑल्सो. जीवन कौशल्य. आमच्या विद्यार्थ्याला फॉर्म भरता येणं हे एक चांगलं कौशल्य आहे. जीवनामध्ये हे आपणाला कुठेही फॉर्म भरणं हे आम्हाला एकदा आलं की आमच्याकडे ते कौशल्य आत्मसात झालेलं असेल. when we form the fill at the same time, today a big amount of data is collected offline and online form. पहा, आता हे झाल्यानंतर आपण काय करूत माहिती आहे, ऑनलाइन फॉर्म filling, it is a skill, it's a functional skill, no doubt. A big data must be collected offline or online. ऑफलाईन फॉर्म भरत असतानाही आम्हाला संपूर्ण माहिती पाहिजे आणि ऑनलाईन सुद्धा फॉर्म भरताना आम्हाला माहिती भरपूर पाहिजे. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टास्क. फॉर्म फिलिंग इज अन इंटरेस्टिंग टास्क. फॉर्म भरणं हे अतिशय गोडीचं काम आहे. द ऑनलाईन टूल्स हॅव मेड फॉर्म फिलिंग युनिक एक्सपिरियन्स. वी विल सी हाऊ ऑफलाईन अँड ऑनलाईन फॉर्म्स. पाहता इथं फॉर्म फिलिंग इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. पाहता फॉर्म फिलिंग इज डिवायडेड इंटू 2 फॉर्म. ऑफलाईन फॉर्म
ऑफलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म and online form ऑफलाइन फॉर्म अँड ऑनलाइन फॉर्म. ऑफलाइन फॉर्म म्हणजे काय आहे? ऑफलाइन फॉर्म इट इज अ ट्रॅडिशनल मेथड. इट इज अ ट्रॅडिशनल मेथड. ही एक पारंपरिक पद्धत आहे. फॉर्म भरण्याची एक जुनी पद्धत आहे ऑफलाइन. अँड ऑनलाइन फॉर्म इट इज पहा इथं आपण एक एक पाहू. ऑफलाइन फॉर्म इट इज अ ट्रॅडिशनल फॉर्म. बरोबर आहे, ही पारंपरिक पद्धत आहे. ऑफलाइन फॉर्म आर फिल्ड इन पर्सन. पहा ऑफलाइन पाहता आपण थोडं बाजूला ठेवू. ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म filled in person. Are filled in person. लक्षात घ्या. पहा आपण याची पहिले माहिती घेऊ. पहा ऑफलाइन फॉर्म इट इज अ ट्रॅडिशनल मेथड. हे पारंपरिक पद्धत आहे फॉर्म भरण्याची. नंतर ऑफलाइन फॉर्म आर फिल इन पर्सन. स्वतः त्या व्यक्तीने तो फॉर्म भरावायचा आहे. तिसरं काय म्हणतोय पहा. तिसरं आहे काय? सम फॉर्म्स आर OMR. सम फॉर्म्स आर OMR. OMR ऑप्टिकल मार्क. ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन. Recognition and need to be filled in and need to be filled lead pencil only. पहा आपण 3 ऑफलाइन फॉर्म भरते वेळेस आम्हाला काय काय दक्षता घ्यावी लागते हे आम्हाला माहीत असले पाहिजेत. त्यानंतर हे पहा एक वेळ सांगतो अजून. इट इज अ ट्रॅडिशनल मेथड. हे पारंपरिक पद्धत आहे, जुनी पद्धत आहे. इट्स बोरिंग मेथड. हे कंटाळवाणी पद्धत आहे, रटाळ पद्धत आहे. ऑफलाइन फॉर्म आर फिल इन पर्सन. ऑफलाइन फॉर्म स्वतः व्यक्तीने भरलं पाहिजे. सम फॉर्म्स आर OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन अँड नीड टू बी फिल लीड पेन्सिल ओनली. आता याचा अर्थ काय? आम्हाला OMR पद्धतीनेच फॉर्म भरावा लागेल. म्हणजे काय करावं लागेल या ठिकाणी? वी शुड यूज अ लीड पेन्सिल और ब्लॅक इंक ओनली. और ब्लॅक इंक ओनली. पहा पेपर तुम्ही भरत असताना फॉर्म भरताना सिस पेन्सिल भरावं लागेल. त्या ठिकाणी काळी शाई तुम्हाला वापरावी लागेल. राईट नीटली अँड लेजिबली. आता हे मी रिमूव्ह करतोय.
पहा, आपण फक्त थोडं थोडं देतो, ह्यामध्ये डायरेक्ट हे करत नाही. राईट नीटली अँड लेजिबली. पाचवं आहे राईट लिहा नीटली अँड लिजिबली. पहा, राईट नीटली अँड लिजिबली म्हणजे व्यवस्थित लिहा, चुका करू नका. गॅदर ऑल इन. सहावं आहे गॅदर ऑल एसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. जी आम्हाला माहितीची गरज भासणार आहे. गॅदर ऑल एसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, आवश्यक माहिती गोळा करा. बरोबर आहे. साइन द डॉक्युमेंट्स इफ इट्स आस्क्ड. साइन द डॉक्युमेंट्स. सातवा आहे साइन द डॉक्युमेंट्स. साइन द डॉक्युमेंट्स इफ इट्स आस्क्ड. तिथं विचारलं असेल तरच आपण स्वतः सही करा. साइन द डॉक्युमेंट्स इफ इट्स आस्क्ड. आपण त्या डॉक्युमेंटवर जर प्रश्न विचारला असेल, की प्रश्न विचारला, काय विचारलं त्यामध्ये, की तुम्ही डॉक्युमेंटच्या खाली सही करा म्हणलं तर करा. बरोबर आहे. अजून एक महत्त्वाचं आहे याच्यामध्ये, रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू राईट. हे महत्त्वाचं आहे, काळजीपूर्वक पहा. रीड वाचा. काय वाचा? रीड द फॉर्म फुल्ली. रीड द फॉर्म फुल्ली. रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू राईट. बिफोर स्टार्टिंग टू राईट. starting to write. In this way we have ठीक आहे, we have focused on offline form. लास्ट अँड बेस्ट टिप कोणती आहे? लास्ट अँड बेस्ट काय आहे? 90 टिप्समध्ये सांगतोय मी. डोंट स्टॅपल, डू नॉट स्टॅपल और don't staple your photographs. Don't staple your photographs. Don't staple your photographs means paste it. means paste it with the help of gum. पहा, डिंकाच्या माध्यमातून, डिंकाच्या मदतीने त्या फोटोला चिटकवा आणि ज्या ठिकाणी आपल्या त्या फॉर्मवर फोटो पेस्ट इट लिहिलेलं असतं त्या ठिकाणी आपला फोटो त्या ठिकाणी चिटकवायचा आहे, पण स्टॅपल मारायची नाही. अशा पद्धतीने आम्हाला व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, आम्हाला प्रश्न जेव्हा विचारला ऑफलाईन फॉर्म भरा त्यावेळेस आपण ही दक्षता काय घ्यावायची आहे. ऑफलाईन फॉर्म स्वतःमान व्यक्ती भरतो. ऑफलाईन फॉर्म OMR पद्धतीने भरला जातो. OMR पद्धत म्हणजे काय आहे की ज्या ठिकाणी लीड पेन्सिलचाच वापर केलेला असतो, त्या ठिकाणी की लीड पेन्सिल म्हणजे काय तर सिस पेन्सिल आणि लीड पेन्सिल नाहीतर ब्लॅक पेन, ब्लॅक इंक काळ्या शाईचा पेन असावा.
त्यांनी ऑफलाईन फॉर्म भरतो आपण. राईट नीटली आणि लेजिबली, व्यवस्थित आपण लिहा. गॅदर ऑल एसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, माहिती, अत्यावश्यक माहिती जमा करा की जी आम्हाला फॉर्म भरताना लागणार आहे. जी माहिती विचारली तीच माहिती तिथं द्या, अदरवाईज देऊ नका. आता याच्यामध्ये पहा, व्हेरीफाय नेम्स, ॲड्रेस, रेफरन्सेस, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स टू बी एंटर्ड. तुम्ही फॉर्म भरत असताना व्हेरीफाय युअर नेम्स, आपलं नाव व्यवस्थित आहे का पहा, ॲड्रेस बरोबर आहे का पहा, रेफरन्स, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, आपण संदर्भ दिले आहेत आपल्या घराच्या अवतीभोवतीचे पत्ता देत असताना ते व्यवस्थित आहे का पहा. नो द इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी प्रोव्हाइडेड, जी माहिती आम्हाला पुरवायची आहे तीच माहिती आपण त्यांना देवायची आहे, नाही तर जी विचारली नाही ती आपण देतो. इट्स रॉंग थिंग. आणि म्हणून आणि शेवटी आहे, गेट ए टेम्पलेट अँड क्रिएट अ मॉडेल फॉर्म. एक तुम्ही दुय्यम कॉपी भरा पहिले, कारण का की पुढला आपला फॉर्म चुकल म्हणून आपण ती दुय्यम कॉपी भरा. व्यवस्थित भरल्यानंतर, माहिती व्यवस्थित झाल्यानंतर तुम्ही तो फॉर्म भरा. अशा पद्धतीने ऑफलाईन फॉर्म आम्हाला भरावा लागतो. बरोबर आहे. आता आपण लगेच काय करूत माहिती आहे, ऑनलाईन फॉर्म. आता ऑनलाईन फॉर्मकडे जाऊत आपण, आणि नंतर आपला हा टोटली झाल्यानंतर आम्ही काय करायचं आहे, फॉर्म भरायचा आहे. आज आम्हाला फक्त ॲडमिशन फॉर्म भरायचा आहे. फॉर्म फिलिंग आत्ताच आपण मी सांगितलंय, फॉर्म फिलिंग इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज ऑफलाईन फॉर्म अँड सेकंड इज ऑनलाईन फॉर्म. जस्ट वी हॅव फोकस राईन ऑफलाईन फॉर्म. आता सध्याला ऑफलाईन फॉर्म कसा असतो, कसा भरायचा असतो, माहिती गोळा करायची काय, हे सगळं इथं आपण पाहिलेलं आहे. आता ऑनलाईन फॉर्ममध्ये काय पाहायचं आहे, ऑनलाईन फॉर्म पाहता, ऑनलाईन फॉर्म ऑनलाईन फॉर्म ऑनलाईन फॉर्म काय करायचं ऑनलाईन फॉर्ममध्ये, जसं ऑफलाईन फॉर्म स्वतः व्यक्ती भरतो तसं ऑनलाईन फॉर्म्स आर फिल्ड यूजिंग कॉम्प्युटर और मोबाईल. पा ऑनलाईन फॉर्म आर फिल्ड using computer, laptop and mobile. बरोबर आहे. गुड डेटा कनेक्टिविटी means internet must be there. Internet must be there. पा इंटरनेट त्या ठिकाणी असलंच पाहिजे, अदरवाईज वी कांट सबमिट आवर फॉर्म. बरोबर आहे. इथं सुद्धा रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग. पहा तिसऱ्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय, जसं आपल्याला ऑफलाईन फॉर्ममध्ये सुद्धा तेच सांगितलं होतं, इथं तेच दिलंय, रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर starting to fill it. starting to fill it up. पा काळजीपूर्वक तो फॉर्म आपण सबमिट करण्याच्या पूर्वी काळजीपूर्वक वाचा. रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल इट अप. गॅदर ऑल एसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, इथं पण आहे गॅदर
गॅदर ऑल गॅदर ऑल एसेन्शियल information. Gather all essential information. It will depend on personal, professional or educational. ही माहिती आम्हाला जमा करावायची आहे. नेव्हर पहा here scan and save the copy. Scan and save. Scan and save the copy. Save the copy. आमच्याकडे ती असली पाहिजे. बरोबर आहे. आणि नेव्हर क्लिक रिमेंबर बटन व्हाईल फिलिंग फॉर्म. फॉर्म भरण्यापूर्वी सबमिट करू नका. अर्धवट माहिती भरू नका. आता मी जास्त हे करत नाही. तुम्ही काय करा, आता एवढं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे ऑफलाईन फॉर्म कसा भरायचा आणि ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा विथ द हेल्प ऑफ पेज नंबर 38, 39 अँड 40. आणि हे झाल्यानंतर आपण फक्त आता ही माहिती आम्हाला मिळालेली आहे. आपण फोकस केलेला आहे फॉर्म फिलिंग डिव्हायडेड इन 2 पार्ट्स हे पाहिलेले आहेत. आता हे झाल्यानंतर आता आपण इथंच थांबूया आणि दुसऱ्या तासिकेमध्ये ॲडमिशन फॉर्म कसा भरायचा ते आपल्या इयत्ता 10वीच्या त्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 38 वर 39 वर आहे ते आता आपण पाहणार आहोत. वी विल स्टॉप हिअर.